Welcome. Travel with me to the Eastern Ghats in Visakhapatnam, Vijayanagaram and the East Godavari districts of Andhra Pradesh, south of India. Let us meet the Valmiki of Andhra Pradesh. The Valmiki is a notified scheduled tribe in the agency tracts. The population of the Valmiki in the state was 70,513 according to the 2011 census. By and large, they are concentrated in the rural areas. They live mostly in multi-tribal villages along with other agency tribal communities. The Valmiki speak their own dialect, Kupiya, as well as Telugu, the regional language, and Adivasi Oriya, referred to as Desiya. गाँव जा रहे ले, कौन गाँव जा रही? और आती चिना का तब से, काय के जा रही? कबाड़ रोने गेले, काय कबाड़? पाँच कबाड़ आता है। विवाह जैसी, विवाह सब दो लुटी जिबाई, लुटी गला फुच्चे, चलो आरगोटे दिने देबाई। कोई गिलिश नहीं, वांगा सारा गिलिश नहीं है। जी वाल्मीकि जाति ते दुगुतीग नाडलु जर्मखरा नाडी वाने कटरे एकिलगी दुगुला जर्मिल तरता किच्चोजाले కూడా సంపాదన కలిసి పుత్తార్లు తీసో. Based on the dialects spoken and surnames and family names inti perulu, three distinct Valmiki groups are identified. డోము వాల్మీకి ఇప్పుడు ఒడిశాలో డోమ్ అంటారు సార్, ఇక్కడ మాకు వాల్మీకి. The family names of each group are distinct and do not match each other except for a few common surnames observed among several tribes of ITDA Paderu like the Killo, Pangi, Kora, Vantala, Kimuda. Bangarwaru, Surakatwaru, Jorongwaru, Gorlewaru, Kolkanwaru, Bangarwaru, Trimalwaru, Darkanwaru, Mandiwaru, Gasadwaru, Koravaru, కాగి వాళ్ళు ఉన్నారు, గసడి వాళ్ళు ఉన్నారు, మోరి వాళ్ళు ఉన్నారు, మండి వారు ఉన్నారు, చల్లంగి వారు ఉన్నారు, సుచ్చే వారు ఉన్నారు. గసడి వారిది వెలుక్కులం అమ్మ, చింతర్ల వారిది వెలుక్కులం, కుడుమల వారిది 9 కులం, పిల్లల వారిది నాగవసం. The Valmiki inhabiting GK Veedi, Chintapalli, G Madugula, Paderu and Rampachodavaram are Telugu-speaking people who worship Hindu deities along with village deities. The Valmiki inhabiting the Aruku Valley speak Desiya, the corrupt form of the Adivasi Oriya and Telugu. Amma, Ayya, Amma, Anna, Tamudu, Bhaiya, Chelli, Buni, Akka, Papa, Tata, Tata, Nana, Anna, Nana, Amma, Nanamma, Manatta, Atta, Nana, Mama, Maya, Nana, అబ్బా, Ka, भाई Tamudu, భాయ్, Annaya, నాన్న, అమ్మకి నాన్న, దాదా, నాన్న వాళ్ళ నాన్న, అన్ని భాయ్, పెద్దమ్మ, ఊరయ్య, చిన్నమ్మ, సోనయ్య, చిన్నాన్న. చానం, రోబర్, సోమ్మార్. Majority have adopted Christianity. The domes, which were displaced from submerged villages due to construction of the Jolaput reservoir, are rehabilitated at the Tajangi area near Lambasingi. నా పేరు చెట్టు శంకరరావు అండి. మా ఊరు తాజంగి. ఓకే, మేము ఇక్కడ గత 50 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడే నివసిస్తున్నాము. మేమంతా రిహాబిలేటెడ్. మాది ముంచెంకుట్ మండలం. యాక్చువల్లీ మాది జోలాపుట్ డామ్ నిర్మించే సమయంలో ఎవరైతే నిర్వాసితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. అందులో దాదాపు 213 కుటుంబాలు తీసుకొచ్చారు. అందులోంచి మాదొక కుటుంబం మరి వాల్మీకి కులంలోకి వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ అప్పుడు తీసుకొచ్చినప్పుడే దాదాపుగా ఒక 12 జాతులను తీసుకొచ్చారు. గిరిజన జాతుల్లోనే వాళ్ళు కోటియా, జోడియా, భగత, కమ్మర వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు కూడా కొంత భూమిని ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇక్కడ పునరావాసం ఏర్పాటు చేశారు. They claim the status of Valmiki and speak Adivasi Oriya, Desiya and the Kupiya dialects. The Kupiya dialect is referred to Kichu by the local tribals. Valmiki are relatively taller. Men and women exhibit straight nose, oval face, sharp facial features
with light brown to dark brown skin colors, wavy hair head looking like plain caste people. The traditional hairstyle of the older Valmiki woman is the koppu. Men wear half pant or a lungi and the shirt or a banyan. The headman, referred to as Peddamanshi, working as mediators in the shandis, wear dhotis or the panchi and a shirt. Women wear only one piece of sari and blouse during agricultural operations. But when they go to the shandy, they wear a blouse and langa in addition to the sari. Of late, they imitate the plains caste women. నాన్నలు తర్వాత మా తాతయ్యలు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అయితే వాల్మీకి కులంలో ఏ శుభకార్యం జరిగినా సరే మా వాళ్ళు సన్నయ్య ఊదేవాళ్ళు, డప్పులు ఇవన్నీ కొట్టేవాళ్ళు. ఇప్పుడైతే వాళ్ళు సుమారుగా 15 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది. వాళ్ళు చనిపోయాక నుంచి అప్పటి నుంచి ఆ వృత్తి అనేది లేకుండా. Women wear ornaments such as nosepin, mukkupulla, the nose ring, kammalu, taralu, buttalu, that are earrings, matti gazulu, the lac bangles, to their forearms, and silver anklets referred to as pattilu. Widows wear rubber or aluminium bangles. Some women wear tattoo marks on the forehead and on the arms. Women used to wear necklaces made of coins in the past. The houses are constructed usually on level ground or some on undulated surfaces in the forest-clad areas. Most of the houses are in clusters, situated slightly away at one end of the village. A few houses remain scattered. Majority houses have tile roofs or asbestos sheets roofed with one room and one veranda. They cook either in the veranda or inside the house. All houses have the attak, the fall ceiling, for keeping agricultural produce and implements. Women sprinkle water mixed with cow dung and put rangoli with white flour every morning in the front yard. Houses constructed under government housing schemes have 3 rooms, 1 living room, 1 rest room or a small hall and 1 kitchen room. Few houses have bathrooms outside the house. Earlier, the houses were devoid of toilets, but under the Swachh Bharat scheme, most of the houses have got toilets, although some have not put to use due to the lack of running tap water. The women are using aluminium or stainless steel cooking ware, replacing the earthen pots for cooking. Medium-sized baskets, referred to as buttalu, gampalu, are used for storing pulses and cereals, while large baskets are used as storage bins for storing paddy and other cereals. Every household has a pounding device locally known as the rolu and the rokali for pounding paddy and other cereals. Sometimes the rolu is fixed to the floor in the veranda or inside the house. Valmiki have a grinding device locally called the tiragali, made of stone, which is circular in shape for grinding rice, flour and other cereals. They also use flat stone platforms to grind their spices. Many households also have knives, referred to as kattilu, for domestic use as well as for hunting and for collection of non-timber forest produce. जैसे हमें मट्टी कुनुंगे अपन काटा बुड़ांग बुला कोले असबड़ के वाड़ पकड़ने ఇది మట్టి లాగడానికి మట్టి ఎత్తడానికి ఇసుక లాగడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తుంటాం. Many households use LPG stoves and modern pressure cookers. Firewood is used for cooking and boiling water for bathing. The Valmiki by and large are non-vegetarian and eat meat of chicken, goat, sheep, pork, beef, wild birds and animals. Their staple food is rice and millets such as the little millet, finger millet and jawar, produced in their agricultural land or purchased from the weekly shandis.
They eat vegetarian curries prepared with brinjals, drumsticks, pumpkins, okras, onions, varieties of gourds, roots, mushrooms, tubers, and leafy vegetables. They use refined oil or palm oil for cooking. They eat fruits such as mango, jackfruit, blackberry, parimili pallu, boda pandu. Both men and women have alcoholic drinks such as Cariota palm sap, referred to as Jilugu Kallu, and local brands. The Valmiki are considered to be inferior to all the tribal communities in the area, and hence they are placed at the lowest social order in the local social hierarchy. However, the Valmikis consider the Madiga and the Paidi scheduled caste to be inferior to them in hierarchy. అందులో వాల్మీకి అనే వాల్మీకి కులాన్ని తక్కువ చూడటానికి ఒకే ఒక కారణం, అదేంటి అంటే మనది హిందూ సాంప్రదాయ దేశం. ఈ హిందూ సాంప్రదాయ దేశంలో ఆవుల్ని లేదా ఎద్దుల్ని, పశువుల్ని అత్యంత పవిత్రంగా చూస్తారు. అటువంటి పశువుల్ని వీళ్ళు ఆహారంగా తీసుకుంటారు అనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కొంత దూరంగా వాల్మీకి కులాన్ని కొంత దూరంగా పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ చాలా మంది వేరే వేరే జాతుల వాళ్ళు ఉన్నారు. మేము చిన్న కులంగా మాకు పెంచుతారు. ఇక్కడ మేము అంటుకున్నటువంటి నీళ్ళు కూడా వాళ్ళు ముట్టుకొని తాగారు అనమాట. వాళ్ళు ఏదైనా ఇప్పుడు మాకు ఊట ఉంది, ఆ ఊటలో వాళ్ళు ముంచుకున్న తర్వాత మేము వీళ్ళు ముంచుకోవాలి. అలా నీళ్ళు మూసుకొని వస్తున్నారు సరే, మేము పక్కన దారి ఉంచుకోవాలి. Valmiki have exogamous clans referred to as Vamsams, some of which are totemic in nature, such as the Killo, meaning tiger, the Korra, the sun, Pangi, the kite, Vantal, the cobra, the Kimudu, the bear. Clans are further divided into more than 100 exogamous family names. Labudu, Bharika, Kunjidi, Mandakedi, Dadi, Pilamela, Sagara, Kidari, Sonam, Korra, Killo, Pangi, Samaddi, Setti, Pandoi, Dalla, Dolima, Pattasi, Panchidi, చింతర్ల, కుడుములు, గస్సాడి, గుల్లెల, సరమండ, మోరి, చల్లంగి, కుంచ, తుచ్చ, సుక్రి, చిసోయి, గోపీనాయక, కర్ర, కూడ, వడ్డే, పిలమేల, పులిమెట్ట, సురకత్తి, బంగారి, రేమల, కోరాబు, మండి, బుక్క, గిసడి, జోరంగి, దారాకాని, ఉగ్రంగి, చల్లంగి, గొర్లె, కొండ, సురబోయన, కొరగాని, చిన్నం, దార, దూడ, సుంచు, బత్తుల, గుర్రం, వీరవల్లి, వీరవతుల, గుంగ, లక్కొండ, కోర, గుంగ, టేకూరు. Valmiki strictly follow clan and surname exogamy. Consanguineal marriages are common amongst them. Monogamous marriages are common, while a few are polygynous. Marriage by negotiation is the most common. Elopement is also tolerated in this community. Marriage usually takes place at the bridegroom's residence, and the bride price, traditionally referred to as Oli, is paid by the bride's parents either in cash and kind or both. Of late, dowry in kind and cash to the bridegroom is in practice among educated and employed Valmikis. Women wear 2 marriage discs embedded in a thread along with back beads referred to as Mangalasutram and silver toe rings as symbols of their marriage. Valmiki is a patriarchal, patrilineal society. They follow patrilocal rule of residence. Divorce is permitted in this community. Both men and women are allowed to get divorce on grounds of cruelty, impotency, adultery and incompatibility. Widow and widower remarriage is permissible. Both levirate and sororate forms of remarriage are socially accepted among the Valmikis. Most of the families are nuclear, in which father, mother and their dependent children live together. All the sons get equal share from their father's property. మాకు తాత ముత్తాతల నుంచి సంపాదించిన ఆస్తులు ఉంటాయి కదా సార్, ఆ ఆస్తులు వారసత్వంగా ఇప్పుడు మా ఆయన ఉన్నారు అనుకోండి, మా ఆయన పెద్ద అతను కాబట్టి మా ఆయనకి
వాళ్ళ నాన్నగారు జాబ్ ఉండేది సార్ అప్పుడు. ఆ జాబు ఇప్పుడు మా ఆయనకి వారసత్వంగా ఇచ్చారు. ఫస్ట్ పెద్ద అబ్బాయికే వారసత్వంగా ఒకళ్ళు భూములు కూడా సరి సమానంగా పట్టాలు చేయించుకుంటారు. Pregnant women are not allowed to sleep outside the house as a pre-delivery restriction. They avoid eating papaya fruits, and post-delivery pollution is observed for 7 or 9 or 11 days. Purificatory bath is given to the mother and the newborn on the 9th or the 11th day by the elderly women. Naming ceremony performed on the 9th or 11th day by the local priest, referred to as the Guru Karnam, followed by feast offered to the village elders. Tonsure ceremony, referred as Purtikopu, is performed during the 3rd year after birth of the child at their home or at a shrine of their choice by the maternal uncles. Annaprasanam, the first feeding of cereal, is performed when child is 9 months or 1 year old. For girls, nose and ear piercing ceremony is performed in the first year. ఆవిడ గర్భిణి అయి డెలివరీ అయినట్లయితే 7 రోజులకైనా సరే లేదంటే 9 రోజులకైనా సరే వాటికి స్నానం చేయిస్తారు. ఆ స్నానం చేయించేదాకా అంటే పురుటిలు చేయిస్తారు. ఆ పురుటిలు అయ్యేంత వరకు ఆవిడకి ఇంట్లో దూరిపించారు. ఆవిడ ముట్టింది ఎవరు తిన్నారు. हमके पिलाटो की जन्म को ले 7 दिन नहले 9 दिन के अंडीदार आइबू अंडीदार आइले से दिन नि हमके ने मिसाइबू पिलाटो के नहले फाके से संग रेबू तांके नचिऊ से लोग पानी कोन नो का हमर पानी कोनटा नो का चिले किना से लोग अंडीदार आइले से हमरते से लोग खाइबाय पानी खाइबाय हमर गोरे फुरबाय नहले किना कीड़ा छ बोली के मिसा गोरे न पुरत जन्म को ले अंडीदार आइला వచ్చే 9 दिन के 11 दिन के 7 दिन के अंडीदार आइबू సరే పాప అయినా సరే బాబు అయినా సరే పుడితే దానికి తలనీళ్ళు తీయాలంటే 6 నెలలకి తీస్తారు. పాప అయినా సరే బాబు అయినా సరే తీస్తారు. ఒకవేళ లేదంటే ఉన్న వాళ్ళైతే గుడిలో అయినా తీసుకుని వెళ్తారు. లేదంటే ఎవరికైనా ఈ క్షౌరం చేసే వాళ్ళకి ఇంట్లో తీసుకుని వచ్చి చేస్తారు. बेटबाके 6 मास के पिला लेकी टोकियो लेकी 6 मास के बेटबा सेटा कोन आले गुड़ीते आलने बाय नइले किना गोरे तांकर मामा लोग कोनटा लाइले गोरे. When a girl attains puberty, she is separated from the rest of the family and advised to sit in the veranda of the house or in a corner on a mat behind a screen or a curtain. Family and lineage people observe pollution for 9 days. Auspicious day is fixed by the Pantulu or knowledgeable person for the purificatory bath. Girl's maternal uncle erects a pandal covered with mango, neem and blackberry twigs and makes her sit under the pandal on the 9th day or an auspicious day after purificatory bath. The girl is later allowed to enter the house. Her maternal uncle gifts her with new clothes, bangles, flowers, while Madiga caste person or barber pares the toenails. A feast is hosted to all the relatives and village people. అమ్మాయి పుష్పతాతే మూలలోని అలికి ముగ్గు పెట్టి దాంట్లో సోలు కానీ ధాన్యం కానీ పసుపు కొమ్ములు వేసి కూర్చోబెడతా. 5 రోజులు కానీ 11 రోజులు కానీ 9 రోజులు కానీ రావి చెక్క కానీ నేరేడు చెక్క కానీ మామిడి చెక్క కానీ ఇవన్నీ తెచ్చి ఒక కంచు బిందెలోని కానీ వేసి అమ్మాయి కూర్చోబెట్టి ఒక మాదిగదానికి తెచ్చి కాలగొర తీసి నాతో గారేమో దాని మీద వేసి అందరి దగ్గర అచ్చింతలు వేయించి బయటికి తీసుకెళ్ళి ఆ బట్టలు తీసి పారేసి మంచి బట్టలు వేసుకొని అమ్మాయి కూర్చోబెట్టి ఊరంతా పిలుచుకొని అందరు అచ్చింతలు వేసి పనసని చేసుకుంటాం, తాంబూలాలు ఇచ్చుకుంటాం. Marriage rituals take place at the bridegroom's house under a pandal, that is marriage booth, constructed with 12 poles and officiated by the pujari or the priest. A small mud platform, locally called the Pendli Pine, is constructed in the center of the pandal, opposite the entrance of the house, over which a wooden plank is placed. A day before the marriage, the nail paring ceremony, referred as Kalligolu, removing toenails, is observed for both the bride and the groom. The marriage rituals include Kankanalu, Basikalu, followed Mangala Sutra Dharana. The bridegroom ties the marriage badge, referred to as Mangala Sutram, around the neck of the bride. The parents and elders bless the newly wedded couple
by showering sacred rice smeared with turmeric paste, referred to as Akshan Talum. Non-vegetarian feast is hosted on the occasion of marriage. The marriage is consummated in the bridegroom's residence on an auspicious day decided by the priest. వస్తారు కట్టించే రోజు భోజన కార్యక్రమం తెరిచి అప్పుడు వాళ్ళు తెచ్చిన నల్లబుసల తాడు బొందు అవన్నీ తెచ్చి పలాని వారి ఆడబడుసు పలాని వారి కోడలని 3 సార్లు పలుకుతూ పెద్ద మనసులు మెడలో వేస్తారు సార్ బొందు కార్యక్రమం. ఇంకా ఆ రోజు నుండి పలాని వారి కోడలని పేరు వస్తుంది. ఆ రోజు పందిరి వేస్తూ పెళ్లి కూతురు తాయిస్తారు అని వాళ్ళ ఊరు తీసుకెళ్తారు. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పెళ్లి చేస్తారు సార్. అలా అమ్మాయికి అడగాని అంటారు బాబు. ఆ అమ్మాయి ఇంటికి అమ్మగాని నాన్నగాని ఉంటే ఆ నాన్న అమ్మ వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు అమ్మకి వాళ్ళ నాన్నకి ఈ అబ్బాయి గారి నాన్న అమ్మ వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నకి అడుగుతుంటారు. వాళ్ళు ఇస్తామంటే తీసుకుంటారు, ఇవ్వమంటే వచ్చేస్తారు. వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక అక్కడ వెళ్ళి మళ్ళా ఆ అమ్మకి ఇష్టమంటే ఆవిడ్ని తీసుకొని మా ఊరు పెద్దలకు పిలుచుకొని కాతపెట్టెలు అవి తెచ్చి కట్టి అక్కడి మా వగేరాలంతా వేస్తారు. ఇటు చీరే జాకెట్టు బియ్యము నూనె ఆర్చెలు చీరే జాకెట్టు లంగా నల్లపూసల దండ కాళ్ళమట్టిలి పువ్వులు జట అంటే సవరాలు అంటారు కదా, ఆ సవరాలు పువ్వులు రుబ్బిన్లు అంటే పూర్వశిష్టమే. అవన్నీ కాతపెట్టెల్లోనే వేసి కాత కట్టి చింతపండు ఎర్రమట్టి ఇచ్చేము చీపురు కట్ట విసురుగర్ర మిస్తిరాకులు అరటిపళ్ళు బెల్లము నూనె అరటిపళ్ళు బెల్లము నూనె ఇవన్నీ కాతపెట్టెల్లోనే వేసి పెళ్ళైన వారంతా కూర్చొని ఒక మంచంలో కూర్చొని ఆ కాత తెల్ల దారంతో కడతారు. కట్టి అక్కడ మళ్ళీ పసుపు కుంకం రాసి మళ్ళీ ఊరి పెద్ద మనుషులకు పెళ్ళైన పేరట్ల వాళ్ళకంతా తెచ్చి ఆ పెళ్లి కూతురి ఇంటికి వెళ్తే ఆ కాత పెట్టెలు ఎత్తి వీళ్ళంతా పట్టుకొని ఆవిడికి ఎత్తుతారు. ఆ కాత పెట్టి మోసేట అమ్మాయికి 21 దారం చుడతారండి. కాత పెట్టికి 4 వైపులు చుడతారండి. మళ్ళీ లాస్ట్లో తెంపుతాం కదండి. తెంపిన తర్వాత ఆ దారం మళ్ళీ పెళ్లి కూతురు వాళ్ళు తాలక వాళ్ళు పెద్దలు ఉంటారు కదండి, ఆ పెద్దలు తీసుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా దానికి పసుపు కుంకుమ అంటిస్తాం సార్. అంటించి అప్పుడు అందరు కలిసి పెద్దలు పేరంటమ్మలకే మాకు కాతపెట్టెలు ఎత్తుతారు. కాతపెట్టె ఎత్తాలంటే ఏం చేస్తారంటే భార్య భర్తలు ఉంటారు కదండి, భర్త కాళ్ళు దండం పెట్టుకొని అప్పుడు కాతపెట్టే భార్య ఎత్తుకుంటుంది అనమాట. ఎత్తుకొని అప్పుడు ఒక పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారు సార్. వెళ్ళిన తర్వాత మాకు మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు అంటే లివ్వెళ్ళు లాగా అడ్డుకుంటారు సార్. బొట్లు అయి పెట్టి మేము ఎంతో కొంత కొట్టుకున్న వాళ్ళకి ఇస్తాం సార్. ఇచ్చిన తర్వాత అలా వదిలేస్తారు. వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ పెళ్లి ఇంటికి వెళ్తాం సార్, అంటే పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ ఇంటికి. ఆ ఖాతా అలాగ ఎత్తుకొని ఉండాలి సార్. ఖాతా ఎత్తుకున్న తర్వాత దించడానికి మళ్ళీ 3 పేరటమ్మలు 4 పేరటమ్మలు వచ్చి ఆ ఖాతా పెట్టి మంచంలో దించుతారు. ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆ కుల పెద్దలందరూ కూడా కూర్చొని ఇటు వీరివైపు కుల పెద్దలంతా కూర్చొని అప్పుడు ఆ ఖాతా పెట్టి తిప్పి ఆ ఖాతా పెట్టిలో ఏటేట ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీస్తారు సార్. తీసిన తర్వాత లెక్క పెడతారు. ఎన్ని ఐటమ్స్ అయితే వేసామో అన్ని ఐటమ్స్ మొత్తం కూడా వేస్తాం అలా. అవన్నీ తీసి మళ్ళీ అవతల పక్క కుల పెద్దలకి ఇన్ని ఉన్నాయని లెక్క పెట్టి చెప్తారు సార్. చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఏదైనా కొంచెం తక్కువ వస్తే అడుగుతారు, అన్ని కరెక్ట్ ఉంటే ఇంకేం కాదు సార్. ఇంకా అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కూర్చోబెట్టి అన్ని మాట్లాడిన తర్వాత భోజనం అయ్యే ఏర్పాట్లు చేస్తారు సార్. అంటే తెల్లవారుజాము లగ్నం అయితే తెల్లవారుజాము తీసుకొస్తారు, లేదు సాయంత్రం 8-9 అయితే మేము తీసుకెళ్ళిపోతాం. అమ్మాయి పెడతా అమ్మాయికి ఆ లగ్నమైన టైం వరకు ఆ విడుదలలో పెడితే అప్పుడు లగ్నంకి టైం అయిపోతుంటుంది కదా, ఆ సమయంకి అమ్మాయికి బయలుదేరించి తాళమేళాలతో తీసుకెళ్తారు పేరంటాలు పెద్దలు అక్కడ పందిరి కింద తీసుకెళ్ళి అందరూ ఆ ముహూర్తంతో అక్కడ లగ్నం చేస్తారు. లగ్నం అయిన తర్వాత ఇంటి లోపల తీసుకెళ్తారు. ఇంటి లోపల తీసుకెళ్ళి కొలుపులు బియ్యమని కొలిసిస్తారు. పెళ్లి కొడుకుకు పిన్ని కానీ మేనత్త కానీ ఆ పిల్లడికి ఏం చేస్తారంటే పూలు వేస్తారండి. పూలు అంటే అలికేసి అక్కడ ముగ్గేసి ధాన్యం కానీ నెయ్యి కానీ వేసి పీటకడ పసుపు కుంకుమ అవన్నీ పెట్టేసి పూల మీద కూర్చోబెట్టిన తర్వాత అప్పుడు పసుపు నూనె శనగపిండి ఇవన్నీ పెట్టి నలుగు పెడతారు సార్. ముందు ఫస్ట్ నలుగు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అబ్బాయికి తీసుకెళ్ళి బయటికి తీసుకెళ్ళి స్నానం చేపిస్తారు. స్నానం చేపించి కొత్త బట్టలు వేసి వైట్ బట్టలు వేయిస్తారు సార్. వైట్ బట్టలు వేయించి లోనకి తీసుకొచ్చి అప్పుడు ముత్తైదులకు అందరూ కూడా తాంబూలాలు ఇస్తారు. తాంబూలాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా పిల్లోడు ఆ పిల్ల అయ్యే వరకు కూడా బయటికి వెళ్ళడానికి అయితే వీలు ఉండదు సార్. అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ పేరటమ్మలందరూ కూడా కలిసి పందిరి వేస్తారు కదా సార్. పందిరి వేసిన అక్కడ పీనెలు వేయడము, 60 కుండలు ఉంటాయి, ఆ కుండలు తేడము, తొగరు అంటే
ఆ తొగర్లు కూడా ఆ కుండల నుంచే పట్టుకొని వచ్చి ఆ మర్రి చెట్టు రావి చెట్టు ఇవన్నిటి కూడా వెళ్ళి ఆ కుండల్లో ఉన్న ఆ కుండలకి ఆ తొగరంట వేసుకొని మేము పట్టుకొని వస్తాం సార్. బేండి మేళంతో మేము తెస్తామండి. అవి తెచ్చి అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే ఆ కుండలని ఒక దగ్గర పెడతామండి. పెట్టిన తర్వాత పీట ఉంటుందండి, ఏంటి పీన మీద పీట వేస్తాం. పెళ్లి పీట కూడా ఇంకొక ఇంట్లో ఉంచుతాం బాబు. ఇంకొక ఇంట్లో ఉంచిన తర్వాత ఆ పెళ్లి పీట తేయడం కూడా బేండమేళతోటే వెళ్తాం. వెళ్ళి ఆ బేండమేళంతో ఆ పీట కూడా తెచ్చి ఆ పీట అక్కడ పెడతాం. కుండలు కూడా బేండమేళంతో తెస్తాం. తొగరు కూడా సత్మనాలు కూడా అన్ని కూడా ఒక ఇంట్లో పెడతాం. అవన్నీ కూడా బేండమేళతో పట్టుకొని వచ్చి అప్పుడు అమ్మాయికి అబ్బాయి కూర్చోబెట్టి అప్పుడు లగ్నం చేపిస్తాం. బేండ వాళ్ళలోనే కొంతమంది ఉంటారు కదండి, వాళ్ళు వచ్చి కాళ్ళు కొత్తేస్తారు, రాట వేస్తాము, అన్ని చేస్తాం సార్. పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు కూర్చోబెడతారండి. అంటే పెళ్లి కూతురు ముందు కూర్చోబెడతారు. కూర్చోబెట్టిన తర్వాత అప్పుడు కొన్ని మంత్రాలు అవన్నీ చెప్తారు సార్. వినాయకుడు పూజ, లక్ష్మీదేవి పూజ అవన్నీ కూడా చేయిస్తారు. చేయించిన తర్వాత అప్పుడు పెళ్లి కూతురు కూడా తెచ్చి పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు కూడా కూర్చోబెట్టి పూజ అవి చేయించి మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే పంతులు గారు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి బట్టలు మార్పించండి అమ్మ అంటారు. ఇప్పుడు బట్టలు వెళ్ళి ఇంకో బట్టలు వేసుకొని వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పెళ్లి మంత్రాలు అవి పలికి అప్పుడు తాళి కట్టిస్తారు సార్. తాళి కట్టించి తలంబ్రాలు ఉంటాయి కదండి, తలంబ్రాలు కూడా అమ్మాయి మీద అబ్బాయి, అబ్బాయి మీద అమ్మాయి అలా వేసుకుంటారు సార్. అలా వేసుకున్న తర్వాత అది అయిపోయి తతంగం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు 60 కుండలు ఉంటాయి కదండి, 60 కుండలు కాడ మళ్ళీ వాటర్ తెస్తామండి. వాటర్ తెచ్చి ఆ వాటర్ దగ్గర ఏం చేస్తారు, ఉంగరాలు, వెండి, బంగారము, ఇత్తడి ఇవన్నీ కూడా ఉంగరాలన్నీ అక్కడ వేస్తామండి. వేసిన తర్వాత అమ్మాయి అబ్బాయికి కూడా తొడిగించిన తర్వాత ఎవరి దగ్గరికి వస్తుంది అని అడిగితే అవి కూడా చూస్తాం సార్. ఒక అమ్మాయిని ఒక అబ్బాయి ఇష్టపడితే అది కూడా మాకులమ్మాయి ఉంటే వాళ్ళు ఏమో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే అవతల వాళ్ళు అడగడానికి మా ఇంట్లో వస్తారు. బంధువులు, అవతల బంధువులు చాలామంది వస్తారు. వాటితో పాటు వాళ్ళు కూడా తినుబండరాలు అనేకమైన తీసుకుని వస్తారు. ఒక మేకను, బియ్యము, తర్వాత తినుబండరాలు ఇవన్నీ తీసుకుని వస్తే మాకు ఇష్టమైతే ఆ రోజు అవన్నీ వాళ్ళు తెచ్చింది అన్ని అక్కడ వండుకొని తిని ఆ రోజు అన్ని మంచిగా మాట్లాడడానికి అవుతారు అనమాట. సరే పలానా రోజు మీరు రండి, ఇంకోసారి మీరు రావాలి, ఇదే ఫస్ట్ సారి వస్తే అవ్వదు, ఇంకోసారి మీరు రావాలని చెప్పి ఆ రోజు అక్కడ చాలా ఆనందంగా గడిపి అవతల వాళ్ళకి పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని రోజులు ఉండి మళ్ళీ వస్తారనమాట. మళ్ళీ అదే విధిగా అన్నీ తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మా కుటుంబం అందరు పిలుస్తారు, మా అమ్మాయిని ఇలాగ ఇస్తున్నాము మీరు అందరు రండి అంటే అలా మళ్ళీ వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఒక విందు చేసుకున్న తర్వాత మా అమ్మాయిని ఎప్పుడు పంపించాలన్నది మా అమ్మాయిని తర్వాత ఇక్కడ అనేక కార్యక్రమాలు చేసుకుంటాం. మా అమ్మాయిని ఏ విధంగా పంపించాలి ఆ విధంగా చేసుకొని అవతలకి పంపిస్తాం. ఇక్కడ నుంచి మేము ముందుగా పాపని బయలుదేరించాలంటే ముందు ఇక్కడ నుంచి పాపకు తయారు చేసి అంటే ఒక పందిరేసి అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టి 3 గంటలకి లేచి గడ్డలు వెళ్ళి నీళ్ళు ఒక కుండలో నీళ్ళు తెస్తాం. మొట్టమొదటిగా గడ్డలు ఎవరు లేకుండా ఫస్ట్ మనమే వెళ్ళి ఆ యొక్క కుండలో నీళ్ళు ముంచి ఆ కుండలో ఒక వైట్ క్లాత్ కట్టి తెస్తారు. తెచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టిన తర్వాత అదే నీళ్ళు ఫస్ట్ పోస్తారు అనమాట స్నానముకి. ఆ నీళ్ళు ముందు పోసిన తర్వాత అక్కడ ఒక పూజారిని మేము కేటాయించుకుంటాం. ఆ యొక్క పూజారి వచ్చి మంత్రులు చదువుతుండగా మరి ఆ నీళ్ళు పోయడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి బిందెలు అంటే మన వీధిలో ఉన్నటువంటి ఒక పెళ్లి జరుగుతుందంటే వీధిలో ఎంతమంది ఉన్నామో అంతమంది ఒక్కొక్క ఇంటి నుంచి ఒక్కొక్క బిందెలో నీళ్ళు తెస్తారు. ఆ యొక్క నీళ్ళలో పసుపు కూడా వేస్తారు. అదే రకంగా అప్పుడు ఆ ఫస్ట్ తెచ్చినటువంటి నీళ్లు అక్కడ పోసిన వెంటనే ఆ ఉన్నటువంటి నీళ్లు బిందెల నుంచి మొత్తం పోసి అక్కడ స్నానం అక్కడ చాలా ఆనందంగా జరుగుతుంది. ఆ ఒక పాపకి పోయడం కాదు, అక్కడ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పోయడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా చేసి అమ్మాయిని మరి తయారు చేసి స్నానం చేయించి తయారు చేసి మరి అక్కడ కూర్చోబెట్టి అబ్బాయి ఒకవేళ వచ్చింటే అబ్బాయిని కూడా కూర్చోబెట్టడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఆ యొక్క సాయంత్రం మేము అమ్మాయిని ఒకవేళ అనిపించాలనుకుంటే కొంత దూరం మన వాళ్ళు కొంతమంది వెళ్తారు, అందరు వెళ్ళాము. కొంతమంది వెళ్ళి అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతుంది. అక్కడ కూడా సేమే అబ్బాయి వాళ్ళు ఇప్పుడు పందిరేస్తారు. పందిరేసిన తర్వాత ఒక 2 కొమ్మలు తెస్తారు. ఒకటి నేరేడు కొమ్మ, ఇంకోటి మామిడి చెట్టు కొమ్మ. అక్కడ తెచ్చి అక్కడ పీఠం వేస్తారు. పీఠం వేసిన తర్వాత అక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ ఎలాగ జరిగిందో అక్కడ కూడా మరి ఆ విధంగానే అక్కడ కూడా నీళ్ళు పోయడం జరుగుతుంది. పాపను తర్వాత అబ్బాయిని కూర్చోబెడతారు. అంటే అబ్బాయిని ముందు కూర్చోబెడతారు, తర్వాత ఒడిలో ఏమో పాపని కూర్చోబెట్టి అక్కడ కూడా నీళ్ళు పోయడం జరుగుతుంది. నీళ్ళు పోసి మరి స్నానం కూడా మొత్తం చేయించి ఆ సమయంలో మరి తయారు చేయించి అక్కడ కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ అంటే కట్నంగా ఇవ్వకుండాను రైస్ కలిపి పసుపును రైస్ కలుపుతారు.
కలిపి అచింతలు చేస్తారు. అదే అచింతలతో వాళ్ళకి బొట్టు కూడా పెడతారు. అమ్మాయిని అబ్బాయిని ఒకవేళ ఫస్ట్ నైట్ అవ్వాలంటే వచ్చినటువంటి బంధువులు అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 2-3 రోజుల్లో వాళ్ళకి ఏ రోజు బాగుంటుంది అన్నది కేటాయించి వాళ్ళకి ఫస్ట్ నైట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. The dead are buried. Death pollution is observed for 9 or 11 days. The Valmiki have separate burial grounds in each village. మాది ఎస్టీ వాల్మీకి ఎస్టు. ఇది మాడగడ వాల్మీకి వాళ్ళు చనిపోయిన సవాలు తెచ్చి ఇక్కడ పూడుస్తారు. ఇది ఎస్టీ వాల్మీకి వాళ్ళంతా సమాధులు. The local priest, who is called Valmiki Guruvu, gives ritual bath to the dead. The corpse is carried to the burial ground on a bamboo bier. Christian Valmikis use coffins to bury their dead. The funeral procession is accompanied by playing percussion musical instruments like the doppulu and the tom-tom. After the dead body is buried, a stone slab is laid to the northern side of the grave, indicating the position of the head. The initial obsequies is conducted on the 3rd day after the death. The final will be on the 7th or the 9th day. A non-vegetarian feast is served by the head of the family of the deceased on the final obsequies days to close relatives and families. చనిపోయిన తర్వాత ఏడ్స్ చేస్తారంటే చుట్టాల బంధువులకు అందరికీ కబురు పంపించుకుంటారు సార్. కబురు పంపించుకొని వాళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత స్నానం చేపిస్తారు. స్నానం చేపించి అతను కొత్త బట్టలు కట్టి మరి గోతి తీసి గోతిలో కప్పుతారు సార్. కప్పిన తర్వాత మరి 15 రోజులకు 20 రోజు 21 రోజుకు కార్యం చేస్తారు సార్. కార్యం చేసిన తర్వాత అప్పుడు మరి అతనికి ఆవిడకి భర్త లేదు సార్, దగ్గర వాళ్ళంటే తీసుకెళ్ళి దానికి స్నానం చేపించి చీర జాకెట్టు కట్టబెట్టి ఇంకేదో చేతులు ఆవిడకి పెట్టి దగ్గర వాళ్ళంతా పంపిస్తారు సార్. ఈరోజు చనిపోయారు అనుకోండి, చనిపోయిన తర్వాత పడకబెడేస్తామండి. పడకబెట్టేసిన తర్వాత అందరికి కూడాను అంటే దగ్గర వాళ్ళకి దూరపల్లికి అందరికి కూడా మేమందరం కూడా కబుర్లు వేసుకొని అంటే ఊర్లో కుల సహకారం అని మాకు ఉంటుంది. ఆ కుల సహకారం ప్రకారంగా మేమందరికి కబుర్లు వేసుకుంటాం. కబుర్లు వేసుకొని వాళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత అయ్యవరనే అతనికి తీసుకొస్తాం. మేము తీసుకొచ్చిన తర్వాత అంటే ఏ ఇబ్బంది ఆ ఇంటికి ఇబ్బంది కానీ పిల్లలు కానీ చిన్న చంటి పిల్లలు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఇబ్బంది రాకుండా మేము అయ్యవరికి తీ తెచ్చుకుంటాము. తీ తెచ్చుకొని ఏం చేస్తామంటే అందరు వచ్చిన తర్వాత అందరూ కూడా ఊళ్ళో ఆడవాళ్ళందరూ కూడా నీళ్ళు బిందెలతో తెచ్చి దింపుతారు. దింపిన తర్వాత కుల సహకారం చేస్తాం అన్నమాట. దింపిన తర్వాత అతనికి శవానికి మేము స్నానాలు అవి చేపిస్తారు. మగవాళ్ళు స్నానం చేపిస్తారు. చేపించిన తర్వాత కొత్త బట్టలు అవి కడతాం. కట్టిన తర్వాత పాడే కడతారు. అంటే కొత్త బట్టలు కట్టి వాళ్ళకి మేటి బొట్టు దండలు అవన్నీ కూడా వేసి అంటే పెద్దవాళ్ళని చిన్నవాళ్ళని శవం అన్నప్పుడు మనము దేవుడితో సమానం చూస్తాం కాబట్టి కాళ్ళకు నమస్కారం చేసే వాళ్ళు నమస్కారం చేస్తారు. లేని వాళ్ళు అయితే లేదు. అలా చేసి ఏం చేస్తామంటే అప్పుడు పాడ దగ్గర పడుకోబెట్టే వాళ్ళు పడుకోబెడతారు, కూర్చోబెట్టే వాళ్ళు కూర్చోబెడతారు. అది తీసుకుంటే ఫస్ట్ కొడుకుంటే కొడుకు భుజం ఎత్తుకుంటాడు ఫస్ట్. లేదు కూతురుంటే కూతురు ఎత్తుకొని 2 అడుగులు వేసి కూతురు ఇస్తే ఇంకా అల్లుళ్ళు కానీ వీళ్ళు ఉంటారు కదండి, వాళ్ళు తీసుకెళ్తారంట. తీసుకెళ్ళి దింపుళ్ళు ఉంటాయి మాకు. దింపుళ్ళ దగ్గర 3 సార్లు దించుతారండి. దించిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ శ్వసనాలకు తీసుకెళ్తారు. శ్వసనాలు తీసుకెళ్తే ఆ శ్వసనాల్లో అయితే మేము వెళ్ళాం కాబట్టి మాకు అక్కడ ఏం చేస్తారో మాకు తెలియదండి. అంటే కూర్చోబెట్టే వరకు మాకు తెలుసు. అక్కడి నుంచి అయ్యేవారికి మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చేస్తారు. తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు 3 రోజులకి పసుపు నీళ్ళు చేస్తాం. పసుపు నీళ్ళు అంటే మామిడి చెక్క, నేరుడు చెక్క ఇవన్నీ కూడా కలిపి ఊరంతా చించుతాం అన్నమాట. అంటే కీడి పోవడానికి అన్నమాట. చల్లిన తర్వాత పసుపు నీళ్ళు చేసి 4గురికి 5గురికి భోజనాలు పెట్టుకుంటాం. అది అయిపోయిన తర్వాత పెద్ద కార్యం ఏం చేసుకోవాలంటే కొంచెం లేని వాళ్ళు అయితే ఇంకా బంధువులు దగ్గర వాళ్ళందరికీ పిలిపించుకొని ఏం చేస్తారంటే ముందు అయ్యవారికి తీసుకొస్తారు. తెచ్చుకున్న తర్వాత అయ్యవారు చేసే కార్యక్రమాలన్నీ కూడాను పక్క నుండి ఇంకొక అతను ఉంటాడు, అన్నీ కూడా అతను అందిస్తుంటాడు అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ బియ్యం వేస్తామండి. బియ్యం మీద అతని దగ్గర శిలలు ఏదో ఉంటాయి కదా, అయ్యా బియ్యం మీద వేస్తారు. వేసిన తర్వాత అదేదో బడ్డీలా కడతారు, చక్రమని కడతారు. చక్రమని కట్టి ఆ చక్రం దగ్గర అరటిపండు అరిసెలు నూనెతో అరిసెలు ఉంటాం కదా, అరిసెలు కూడా అక్కడ కడతాం అన్నమాట. ఒకవేళ ఆ ఇంటికి అతను ఇప్పుడు చనిపోయిన అతను ఒకవేళ వచ్చాడు అనుకుంటే చక్రం తిరుగుతుందండి, మగ్గి ముందుకు తిరుగుతుంది, చుట్టూరియా తిరుగుతుంది. లేదు రాలేదు అన్నారు అనుకోండి, ఆ చక్రం అలా కదలకుంటూ మెదలకుంటూ మనం అరటిపండు కట్టినా ఏం కట్టినా అలా ఉండిపోతుంది అన్నమాట. భర్త చనిపోయి ఉంటే భార్యకి ఏం చేస్తారంటే అంటే పుణ్యశ్రీలు కాకుండా భర్త లేని వాళ్ళు ఆవిడకి స్నానం అవి చేపించి పువ్వులు గాజులు అవన్నీ కూడా పెళ్లి కూతురులా తయారు చేస్తారు. తయారు చేసి గంధలు అవన్నీ కూడా పెట్టి కూర్చోబెడతారు అన్నమాట. తెల్ల చీర కట్టించి కూర్చోబెట్టి అలా ఉంచుతారు.
ఒకవేళ మేము డుంబ కొట్టిస్తామంటామండి. ఆ డుంబ ఒకవేళ కొట్టించినట్టు అయితే కొట్టించాలనుకుంటే వాళ్ళు కూర్చోబెడతాం, ఎవరితో మాట్లాడుకుంటా. అయ్యవారు వచ్చినంటే అయ్యవారికి పీట వేసి ఆవిడ దగ్గర కాళ్ళు కడిగిస్తాము. కడిగించిన తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఒకవేళ కొట్టించాలనుకుంటే కొట్టిస్తాడు, లేదనుకుంటే లేదండి. అప్పుడు అయ్యవారు ఏం చేస్తారంటే గాజు పూస ఇవన్నీ తీస్తాడు. చనిపోయినట్లయితే వాళ్ళకి ఏ విధంగా చేస్తామంటే మా కుటుంబాలందరికీ పిలిపించుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క శవాన్ని బయట తీసుకుని వచ్చేటప్పుడు మామిడి తర్వాత నేరుడు అవి తెచ్చి బయట పాతుతాము. అంటే పాతితే అక్కడ పీఠం లాగా చేస్తాం, పీఠం లాగా చేసి స్నానం చేయిస్తాం. అదే రీతిగానే అక్కడ మా వీధిలో ఎంతమంది అయితే ఎన్ని కుటుంబాలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని కుటుంబాలు బిందె నీళ్ళు తెస్తారు. బిందె నీళ్ళు తెచ్చి అందులో పసుపు కూడా కలిపి తెస్తారు. పసుపు తెస్తారు. తర్వాత అవన్నీ కలిపి స్నానం చేయిస్తాం. స్నానం చేయించి కొత్త బట్టలు మళ్ళీ ఆ యొక్క శవాన్ని తొలగించడం జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత ఆ యొక్క శవాన్ని పలానా టైంలో తీసుకుని వెళ్ళాలంటే ముందుగానే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇల్లు ఒక మూలన కొంత అన్నం వండుతారు. చిన్న కుండలో అన్నం వండుతారు. ఆ యొక్క అన్నం తర్వాత అమ్మలు లాంటివి ఆ యొక్క చనిపోయినటువంటి భర్త ఆవిడ ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ పట్టుకుంటుంది. తర్వాత శవాన్ని ఎత్తుకొని ఘనజంలో తీసుకుని వెళ్తాం. అక్కడ దించిన తర్వాత అక్కడ ముందుగానే వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చి ఆ యొక్క అన్నంను తర్వాత అంబల్ని ఆ యొక్క శవాన్ని నోట్లో కొద్దిగా ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అలాగే చేస్తారు. అలాగే చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మా భర్త చనిపోయినటువంటి ఆ ఆవిడకి అప్పుడే బొట్టు తీయడం, తర్వాత గాజులు పగలగొట్టడం ఇవన్నీ చేస్తారు. తర్వాత ఆడవాళ్ళు మొత్తం ఇంటికి వచ్చేస్తారు, మగవాళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ జన్మించేస్తున్నారు. Religious beliefs. The Valmiki profess the local form of Hinduism besides their tribal deities of the region. The Valmiki priest, referred to as Pujari, presides over their life cycle rituals. They celebrate festivals such as Shankranti, Ugadi, that is the Kotta Mavasu, the Itikula Pandaga, the Mamida Kotta, the Konda Devata Pandaga, the Kora Kotta, the Kandi Kotta, the Nandi Pandaga, and Dasera. Pujari conducts rituals to the family deities such as Shanku Devatu, Poturaju, Koppulamma, Modamma, as well as Lord Hanuman. మార్చి నెల వస్తే ఈ మామిడి పండుగ సీజన్ వస్తుంది. మామిడి పండుగ సీజన్ అన్ని నెలల్లో అన్ని పండుగ చేస్తాం. देवतामन बोर्ड देवता निशानी मुंडा दंतुला माताली पोतराज बाबू सेटा हम पूजा करबो. ओलपड़ा देवता सेटा हमके ओलपड़ा देवता बोले तेलुगु संगे ओलीपंडा. Many Valmikis have embraced Christianity at the Aruku Valley in Visakhapatnam district and the IDTA Rampachodavaram in the East Godavari district of Andhra Pradesh. The Christians who have converted among the Valmikis still observe pre-conversion practices like the sacred pendant, the Mangala Sutram around the neck of the married woman, observation of purity and pollution during birth and death rituals, as well as puberty rituals for the girls. The Valmiki depend on agriculture and non-agricultural labor. They also collect non-timber forest produce. A good number of Valmiki have taken up petty trade and business as a change in their occupation. Terrace and shifting cultivation are common in their habitat. They also rear cattle, goats and poultry birds. Good number of Valmiki are in government and private services since they are more educated amongst them when compared to other tribal communities in the local area. Many of the Valmiki families have taken up coffee and pepper plantations in their undulating, cultivable land. They have become successful coffee and pepper growers. The Valmiki show positive attitude towards formal education. They use both modern and indigenous medicines for curing ailments and diseases. They show positive attitude towards family welfare programs and adhere to small family norms. Many villages are provided with approach roads under the Pradhan Mantri Sadak Yojana. Traditional Kula Panchayats and statutory Panchayats exist and parallelly in villages. Many educated amongst them are taking active participation in statutory Gram Panchayat and elected as Sarpanchas.
They also hold important political positions in the local as well as the regional level politics.